Assalamu alaikum. Dear students, good evening. Welcome everyone to our spoken English class tonight. I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. So today our topic is past continuous, okay? So what is Yes. past continuous? That is, in the past continuous shows us the action was already in progress at a certain time or certain period in the past, okay? It happens in the past, but it was ongoing. That is, an action was going on, okay? There is an action was in progress at a certain period or certain time in the past, okay? So, for example, if I ask you a question, that is, what were you doing at 8 p.m. last night? So answer, I was studying, okay? So the past continuous shows that is the action, it determines the action that was in past, and also it was ongoing. That is, action was in progress at a certain time in the past, okay? For example, we were cleaning the house all morning, okay? So you can give many examples in past continuous. For example, I was completing my homework. আমি হোমওয়ার্কটা করছিলাম, okay? We can give many examples. For example, I was watching a TV when you called me. যখন তুমি আমাকে ফোন করেছিলে আমি তখন টেলিভিশন দেখছিলাম। She was cooking dinner at 7 p.m. Okay? They were playing cricket in the field. তারা মাঠে ক্রিকেট খেলছিল। We were attending an online class. আমরা একটা অনলাইন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছিলাম। Okay? So if I ask you a question, that is, what were you doing last night at 8 p.m. or 9 p.m.? Can anyone say? What were you doing at 9 p.m. yesterday? I was having my supper with my family. Yes, I was having my dinner. Okay, fine. And anyone? I was doing my job Yes. in my Okay. Anyone else? Okay, sir. Okay. I was cooking. Yes. Yes. I was reading a book. Yes, I was outside. I was going outside of my house. Yes, I was going outside. That is, আমি কোথাও বাইরে যাচ্ছিলাম. Okay, fine. Also, And I was going outside also. yes, I was passing time with my daughter. yes. We can also say I was spending time with my daughter. Okay. Okay. So what about Aryan Tahamid? Yes, it is recorded. Okay. Your network is very bad. Yes, in some places the network is not doing very well because there are some network interruptions. Okay. So and can any other examples? What you didn't say yet? Yes, sir. I was watching playing cricket. Sorry, I was watching cricket. Yes, It fine. was raining yesterday. And many question, for example, what were you doing yesterday afternoon? That is, in the afternoon, what were you doing now at that time? In the afternoon, I was doing my job. That means I was doing my job in inspection. But at the same time, after complete I my was inspection, I working saw the news in my city already down by water after heavy rainfall. Yes. Yesterday night there was a heavy rain. I was walking Okay. in the Yes. afternoon And anyone else? on today. I was walking in the afternoon. Yes, we are working. I was working In the afternoon. in the afternoon. Okay, fine. So there is an action was going on. There is an action was ongoing, isn't it? Yes. In the past time, there is a certain period of time or a certain period of time. Yes, certain time in the past, and that is an action was going on. Okay. Okay, fine. Yes. So, for example, for me, last night at 8 p.m., I was having my dinner, and yesterday afternoon I was taking a class. Okay, for me.
So the past tense, past continuous, it is also past tense, but in past time that an action was going on, that is past continuous. Okay. Yes. Okay. So we can see some pictures. Okay. Okay, I think you can see the pictures, because if you learn something by pictures, we can remember it for a long time. Okay. So for example, here there is two pictures, 4 o'clock and 6 o'clock. Okay. So 4 o'clock, 4 o'clock and 6 o'clock. it is Okay. 6 o'clock now. For example, it is 9 o'clock or 10 o'clock. You- So 4 o'clock, Paul is at home. এখন, and for example, এখন 10টা বাজে, we can say it is 10 o'clock. So Paul is at now home. আমি ধরে নিচ্ছি পল এখন বাসায় আছে. He's watching television. সে টেলিভিশন দেখছে, now but at 4 o'clock he wasn't at home. সে কি বাসায় ছিল? 4 o'clock এ? No, he wasn't at home. সে বাসায় ছিল না. At 4 o'clock and he was at the sports club. wasn't He was at the sports club. Okay. So সে কি করছিল? He was swimming in the pool. সে পুলে সাঁতার কাটছিল. He wasn't watching television. সে টেলিভিশন দেখছিল না. Okay. So we can say in the next picture, at 3:30 he started swimming. Okay. অর্থাৎ 3:30 সে সাঁতারটা শুরু করলো. At 4 p.m. he was swimming. সে exactly 4 p.m. কি করছিল? What did he do? He was swimming. Yes, at 4 p.m. he was swimming, and at 4:15 he finished swimming. That means 4:15 সে কি করলো? তার সুইমিংটা শেষ করলো. Okay. Okay. So in this picture we can easily understand what is past continuous. Okay. So now, for example, we can say it again. So can anyone say? Sumaya Apu, can you say? Sumaya Apu, just describe the জি picture. স্যার Okay, just describe the picture. আমরা ছবিটা দেখে বলবো. এখন কয়টা বাজে? It's 10 o'clock or 10 p.m. Okay. So can you describe the picture? ছবিটা একটু বলতে পারবেন? It is, আমরা ছবিটা দেখেই বলবো, সমস্যা নেই. It is 10 o'clock now. Paul is at home. আপনি বলেন তো একটু. সময় আপু. সরি স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমার বেবি কান্না করতেছিল, আমি ফোনটা রেখে ওকে ধরতে গেছিলাম, এজন্য আমি স্কিপ করে গেছি যে কি Okay, বলছিলেন। okay. সরি সরি। May I try, sir? May I try, sir? No, not now. Or anyone, for example, আমরা রাহুল পাল, আপনি বলেন রাহুল পাল. Rahul Pal. Okay. Rahul Pal, can you hear me? So it is 10 o'clock now. Yes, fine. Paul is home. He's watching television. Mm-hmm. At 4 o'clock, he wasn't at home. Yes. He was at the sports club. He was swimming in the pool. He wasn't watching television. Yes. So আমরা ছবি দেখে এটাই বলবো যে it is 10 o'clock now and he's at home. অথবা Paul is at home. সুমাইয়া আপু শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Okay, so you can see the picture. It is 10 o'clock now. এখানে 6 o'clock দেওয়া আছে, আমরা ধরে নিচ্ছি it is 10 o'clock. Okay, so Paul নামে একটা লোক, সে কি করছে? এখন বাসায় আছে. Paul is at home. Paul বাসায় আছে. He is watching television. এখন আপনি দেখে দেখে বলেন তো একটু. এই যেটা আছে সেটাই বলবো, জাস্ট 10 o'clock দিয়ে। হ্যাঁ, sure. ওকে, it is 10 o'clock. It is 10 o'clock now. Paul is at home. Yes. He is watching television. Yes. At 4 o'clock, অর্থাৎ 4টার সময় সে কি করছিল? সে কি ঠিক আছে। At 4 o'clock, he wasn't at home. Yes. He was at the sports club. Mm-hmm. He was swimming in the pool. In the pool. He was not watching television. Yes. He was not or he wasn't watching television. Okay.
That means at 4 o'clock, Paul was swimming in the pool. Paul সুইমিং করছিল কোথায়? পুলে। সে কিন্তু তখন টেলিভিশন দেখছিল? No, he wasn't watching television at that time. অর্থাৎ সে ওই সময় টেলিভিশন দেখছিল না। So by this picture, we can easily understand what is past continuous, and it's an ideal example of a past continuous. Okay, so we can review it and how can we make sentence, positive sentence, negative sentence, and question sentence in past continuous. Okay, so just we have to remember two things. There is, after the subject, we should use was, were, plus verb with ing. Okay, সাবজেক্টের পরে আমাদের কি দিতে হবে? was এবং were, এবং তারপরে ভার্বের সাথে কি হবে? জি ing. Okay, যেমন এখানে we can see 3 tables. প্রথম টেবিলে কি দেওয়া আছে? পজিটিভ, that I was doing, অর্থাৎ I হচ্ছে সাবজেক্ট, he was watching, she was playing। তাহলে সাবজেক্টের পরে আমাদের was অথবা were হবে অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট অনুসারে was অথবা were হবে। I was doing, he was doing, she was doing। ক্লিয়ার? অ্যান্ড যদি আমাদের সাবজেক্টটা প্লুরাল হয়, যেমন উই, ইউ এবং দে, এখন প্লুরাল যদি ইউ সিঙ্গুলারও যা, প্লুরাল তা, সুতরাং ইউ এর পরে সবসময় আমাদের ওয়্যার হবে। সো উই ওয়্যার ওয়াচিং, উই ওয়্যার প্লেইং, উই ওয়্যার সুইমিং, ইউ ওয়্যার লিভিং, they were watching. Okay, so this is the simple format, simple structure. I was doing, okay, he was doing, she was doing. Okay, so subject plus was and were plus verb with ing. Okay, this is positive sentence. That is, if the sentence is positive, then we can make sentence like this. And negative sentence, আমি করছিলাম, ওকে, আমি করছিলাম না, I wasn't doing, অর্থাৎ মেইন এটা কি হবে? I was not doing, and wasn't is the short form of was not, so I wasn't doing. You can also say I was not doing. Okay, it's fine. He was not doing, he wasn't doing, she was not doing, so it will be she wasn't doing. Clear? So Yes, sir. in the first table we see positive sentence, the second table we see negative sentence, and the third table we have question sentence. That is how to make question in past Continue. continuous. For example, what were you doing at that time? তুমি কি করছিলে ওই সময়টাতে? So আমরা বলতে পারি was he doing, was she doing, sorry, was she watching, was she playing, was he swimming? Okay, আর সে কি খেলছিল, সে কি কিছু দেখছিল, সে কি সাঁতার কাটছিল? হ্যাঁ, তাহলে আমরা যখন কোশ্চেন করবো, তাহলে কি করতে হবে? আমাদেরকে ওয়াজ বা ওয়্যারটা সামনে নিয়ে আসতে হবে। সামনে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে আমাদের কোশ্চেন হয়ে যাবে। যেমন ওয়াজ হি ডুইং, সে কি করছিল? ওয়াজ শি ওয়াচিং টেলিভিশন? ওকে, এখন যদি একইভাবে যদি আমাদের প্লুরাল হয় সাবজেক্টটা, তাহলে কি হবে? ওয়্যারটা আমাদের আগে নিয়ে আসতে হবে। যেমন ওয়্যার উই সুইমিং, আমরা কি সুইমিং করছিলাম? ওয়্যার ইউ লিভিং, ওয়্যার ইউ প্লেইং? ওকে, সো এই তিনটা টেবিলের ব্যাপারে কে আমাদের একটু বলবে একটু? হ্যাঁ, ক্যান এনিওয়ান সে জাস্ট ডিসক্রাইব দ্য 3 tables? ওকে, sir, I was watching television. Negative sentence is I wasn't watching television. I wasn't watching television. Fine. If I question of anyone, was he watching television? Was he watching television? So in first table we see the positive sentence, past continuous, that is positive sentence. So I was doing, for example. Negative, I was not doing. Just কি হবে? নেগেটিভ সেন্স করতে গেলে was এর পরে not হবে, তাই না? আমি করছিলাম না, আমি করছিলাম না। I was doing, I was not doing, I was doing, I wasn't doing, he was doing, he wasn't doing. Okay, and then the question sentence. বলেন, কোশ্চেনটা বলেন। Was he doing? Yes, was he doing? সে কি করছিল?
সেই ছিল আর কি। was where where they doing what they or doing? what Yes, তারা কি করছিল? What they swimming? or Clear? where they living in place. Okay, fine. So now I will ask you to make some sentence in past continuous. Okay, clear? Okay. For example, Biti Sultan Apu, you will make a sentence like this. For example, I will give you okay. আমরা গতকাল চিটাগাং যাচ্ছিলাম। বিধি সুলতান আপু আপনি বলবেন। We were going to Chittagong We were going to Chittagong yesterday. 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 Yes, fine, thank you. We were going to Chittagong yesterday. গতকাল আমরা চিটাগাং এ যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, তারপরে আমরা শুধুমাত্র দেখছি যাদের ভিডিওতে আসছে তাদেরকে কোশ্চেন করছি, হ্যাঁ? আচ্ছা, সো আহসান হাবিব ভাই আপনি বলবেন নেক্সট কোশ্চেন। ওকে, আহসান হাবিব ভাই রেডি? জি বলেন স্যার। ওকে, ফাইন। সো আপনি বলবেন আমি যখন তাকে মানে ফোন করেছিলাম সে ঘুমাচ্ছিল। আমরা এখানে দুইটা পার্ট আছে, সুতরাং সে ঘুমাচ্ছিল যখন আমি তাকে ফোন করেছিলাম। সে ঘুমাচ্ছিল এটা আমরা আগে আনবো, হ্যাঁ আচ্ছা, সে ঘুমাচ্ছিল এটা আমরা আগে আনবো। আগে আনবো। He or she was sleeping when I called him. When I phoned her, আমরা জাস্ট সিম্পলি phoned, ফোনটা PHONE, ফোনটাকে আমরা ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, she was sleeping অথবা he was sleeping when I phoned her, আমি হ্যাঁ, যখন ফোন করেছিলাম তখন সে ঘুমাচ্ছিল। ক্লিয়ার? ওকে, জি জি স্যার। দেন হচ্ছে আমাদের হিলাল ভাই বলবেন। স্যার এখানে কি হবে না, কলড হবে না? হ্যাঁ, কল বলতে পারি, বাট কল দিয়ে আরেকটা কিছু টাকা, হ্যাঁ এটাও বোঝায়। তো আমরা ফোনটা সবচেয়ে বেস্ট, ওকে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সুইটেবল ওয়ার্ড। থ্যাংক ইউ। ফোন আর হ্যাঁ, ওকে, ফোন বললে আমরা এটাই বুঝাবো। আর কল বলে এদিকে আসো, হ্যাঁ, কল দ্য বয়, কল দ্য গার্ল হিয়ার, ওকে। আচ্ছা, সো কলও বলা যেতে পারে, ইটস অলসো রাইট। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের হিলাল ভাই আপনি বলবেন একটা, যেমন যখন তারা কথা বলছিল, মিটিং এর সময় তারা কথা বলছিল, তখন তারা কথা বলছিল এটা আমাদের আগে আসবে। They are talking when meeting is না, they were talking, they are talking they were talking they are talking when meeting was running. হ্যাঁ, এখানে আপনার খুব সুন্দর একটা ইংলিশ আছে, ডিউরিং দ্য মিটিং। ডিউরিং দ্য মিটিং বললে, During the meeting. হ্যাঁ, ডিউরিং দ্য মিটিং বললে আমাদের এটা মানে খুব সহজে আমরা এই এটা সেন্টেন্সটা খুব সুন্দর করে আমরা তৈরি করতে পারি। ডিউরিং দ্য মিটিং মানে মিটিং চলাকালীন Meeting সময়। সময়। ইয়েস, জি, জি। মিটিং অনেক আছে না, মিটিং চলাকালীন সময় অনেকে কথা বলে, হ্যাঁ, অথবা আমাদের দেখা যাচ্ছে ক্লাস চলাকালীন সময় কেউ কেউ একটু কথা বলে, হ্যাঁ, সেই কথাটা আমরা এভাবে বলতে পারি, তারা কথা বলছিল, ক্লাস চলাকালীন সময় তারা কথা বলছিল। এটা আমাদের হাফিজা রুশদেপু বলেন। হাফিজা রুশদেপু শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, হোয়াট ইজ ইউর হেলথ কন্ডিশন, হোয়াট ইজ দ্য ভয়েস কন্ডিশন, হোয়াট ইজ ইউর ভয়েস কন্ডিশন? বেটার নাও ওকে, স্যার। ফাইন ফাইন। ওকে, সো আমরা এখন বলবো, যেমন অনেকে আমরা দেখা যাচ্ছে না ক্লাস চলাকালীন সময় অনেকে একটু কথা বলে, সো সেটা আমরা ইংলিশে বলবো তারা ক্লাস চলাকালীন সময়ে তারা কথা বলছিল। They was talking They were, during the they they were talking were, during their class আপনি এটুকু বলতে পারেন ডিউরিং দ্য ক্লাস টাইম, ডিউরিং দ্য during the ক্লাস টাইম, অথবা আমরা ডিউরিং দ্য মিটিং, ওই যে আমরা হিরুল ভাইকে বললাম যে মিটিং চলাকালীন সময় তারা কথা বলছিল, দে ওয়ার টকিং ডিউরিং during দ্য the মিটিং। meeting. মিটিং, এখন আমরা ক্লাস চলাকালীন সময় তারা কথা বলছিল, আমরা বলতে পারি দে ওয়ার They টকিং they were talking during the class ক্লাস টাইম, time. ক্লাস টাইমে চলাকালীন ক্লাস চলাকালীন সময় তারা কথা বলছিল। আচ্ছা, এখন তারপরে ফারহান মাহমুদ পরেরটা বলবেন। আচ্ছা, স্যার আপনি এখানে ক্লাস হ্যাঁ। স্যার এখানে কি যেমন হচ্ছে ফোনের এর আগে একটা ধরলেন যে আহ, আহ, কি জানো যে তুমি ফোন, তখন কি করছিলা ফোন, যখন আমি তোমাকে ফোন হ্যাঁ সে ফোন তখন করেছিলাম ঘুমাচ্ছিল, হ্যাঁ, আমি যখন ফোন তো করেছিলাম তখন সে ঘুমাচ্ছিল।
হুম হ্যাঁ, তুমি কি করছিলা? তো এইখানে স্যার পাস্টে পরেরটা পাস্ট ইনডিফিনিটে ছিল বা সিম্পল পাস্টে ছিল, হ্যাঁ তো এখানে কি সিম্পল পাস্টে থাকবে? হ্যাঁ অবশ্যই থাকবে, কারণ একটা সেন্টেন্সে দুইটা পার্ট থাকতে পারে, দুইটা পার্ট থাকবে। তখন আমি যখন তাকে ফোন করেছিলাম তখন সে ঘুমাচ্ছিল, তখন সে টেলিভিশন দেখছিল, ঠিক আছে, সেম। স্যার হি ওয়াজ ওয়াচিং টেলিভিশন হোয়েন আই ফোনড হিম, ঠিক আছে, যখন আমি তাকে ফোন করেছিলাম তখন সে, এখানে সেন্টেন্সে দুটো পার্ট আছে, একটা পার্ট হচ্ছে আমি তখন কল করেছিলাম, আর ওই সময় আমার যাকে ফোন করেছি সে তখন কি করছিল, সে তখন ওই সময়টাতে আমি একটু আগে বলেছিলাম একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম, নির্দিষ্ট একটা সময় অতীতকালে কিছু একটা যখন করা হচ্ছিল, তখন সেটা আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াসে বলবো, ঠিক আছে। আর আমরা দে ওয়ার বলবো, যেহেতু প্লুরাল হলে অবশ্যই আমাদেরকে ওয়ার দিতে হবে, ঠিক আছে। ওকে, এরপর আমাদের ফারহান মাহমুদ বলবেন, যেমন আমি গতকাল রাত্রে হোমওয়ার্ক করছিলাম। ফারহান মাহমুদ। I was doing homework yesterday night, As I was last night. last night, fine, I was doing my homework, I was doing my homework last night, এটুকু বললে হবে। I was doing my homework last night, ওকে। আচ্ছা, এরপরে মরিয়ম আক্তার মনি আপু, আপনি বলেন। আপনি বলবেন আমার আব্বা নিউজ পেপার পড়ছে রাত্রি 8টার সময়, গতকাল রাত্রি 8টার সময় আমার বাবা নিউজ পেপার পড়ছিলেন। My father was reading a newspaper yesterday at 8 p.m. yesterday 8 p.m. ওকে, ফাইন, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এরপরে কেউ তো ক্যামেরাতে আসছে না, ক্যামেরাতে না আসলে তো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো না। আচ্ছা, তারপরে সুমাইয়া আপু, আপনি একটু বলবেন। আচ্ছা, আপনি বলবেন যে আমরা একটা অনলাইন ক্লাস অ্যাটেন্ড করছিলাম, এখানে ভাবটা হবে অ্যাটেন্ড। আমরা একটা অনলাইন ক্লাস অ্যাটেন্ড করছিলাম, এটা বলবো? এটা বলবেন, এটা হচ্ছে আমরা হ্যাঁ এটুকু বললে হবে। উই ওয়ার অ্যাটেন্ড আ অনলাইন ক্লাস। আচ্ছা, এখানে বড় ভুলটা হচ্ছে যেহেতু কন্টিনিউয়াস, তার মানে ভার্বের সাথে অলওয়েজ ও আইএনজি। জি জি জি, সরি, বলবো উই ওয়ার অ্যাটেন্ডিং আ অনলাইন ক্লাস। হ্যাঁ, হবে না, অ্যান হবে, যেহেতু অনলাইন। হ্যাঁ, ও হ্যাঁ, an জি online class. Okay, fine. Thank you for your effort. So we were attending an online class. এর সাথে আমরা যদি যোগ করি গতকাল, yes, yesterday, অথবা yesterday evening, অথবা last night. Okay? আচ্ছা, সো জি। তারপরে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তারপরে বলবে হচ্ছে কেউ এখন ক্যামেরাতে কে আসছে। আচ্ছা, কেউ আসে নাই, তাহলে তো জিজ্ঞেস করা যাবে না। আচ্ছা, আমাদের রিপা রানী আপু বলেন, ক্যামেরাতে এসে আনসারটা দিবেন, ঠিক আছে। রিপা রানী আপু শুনছেন? ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি স্যার। ওকে, সে তার ফোন ইউজ করছিল যখন হাঁটার সময় সে তার ফোন ব্যবহার করছিল। আমরা দেখি না, সামটাইমস উই সি সামওয়ান ইজ ইউজিং দেয়ার ফোন, তাই না, অন এ রোড। রোডে দেখি না, আমার সময় রোডে মানুষ ফোন ইউজ করে, আর দে আর ওয়াকিং অ্যান্ড দে আর ইউজিং দ্য ফোন এট দ্য সেম টাইম। আমরা দেখি না এটা, and it's very dangerous because at any time a vehicle can hit or strike him, তাই না? It's very dangerous, so we should be very careful when we walk on a road. Okay, so রিপারানি আপু, আপনি বলবেন হচ্ছে সে হাঁটার সময় ফোন ব্যবহার করছিল। এখানে আমি আপনাকে হেল্প করবো, সমস্যা নেই। তাহলে আমরা ব্যবহার করছিল, এটা আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াসটা আগে নিয়ে আসবো। তাহলে সে ব্যবহার করছিল, ফোন ব্যবহার করছিল, এটা আগে বলবেন। He was He using হ্যাঁ, he was using his phone he হতে was পারে। using phone হ্যাঁ, এখানে আমি আপনাকে হেল্প করছি। সে যখন হাঁটার সময়, এখানে সুন্দর একটা ইংলিশ আছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে হোয়াইল ওয়াকিং। হোয়াইল ওয়াকিং হচ্ছে কোন একটা কাজ করার সময়, হোয়াইল ওয়াকিং, হোয়াইল ইটিং, হোয়াইল ওয়াচিং, ঠিক আছে, মনে থাকবে সবার। যেমন
আমরা কিন্তু সেন্টেন্সের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখবো, যেমন আমরা স্যাম্পল সেন্টেন্সগুলো ইউজ করছি। আমরা আজকের ক্লাসটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল বেসড, আমরা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি কিভাবে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করছি। সো হোয়াইল ওয়াচিং টেলিভিশন, হোয়াইল ইটিং, এটা অনেক সময় খাওয়ার সময় অনেকে ফোন ব্যবহার করে না, স্পেশালি আমাদের কিডস যারা আছে অনেকে খাওয়ার সময় ফোন ইউজ করে, তাই না? আচ্ছা, সো এটা তখন আমরা কি বলবো ইংলিশে, যে হি ওয়াজ ইউজিং দ্য ফোন হোয়াইল ইটিং, হোয়াইল। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি হোয়াইল মানে কোনো একটা কাজ করার সময়, ঠিক আছে? এই সময় যখন একটা ঘটনা ঘটে তখন আমরা এটা হোয়াইল দিয়ে মানে সেন্টেন্সটা তৈরি করব। যেমন হি ওয়াজ ইউজিং হিজ ফোন হোয়াইল ইটিং, তাই না? যখন খাওয়ার সময় সে কি করছিল, ফোন ব্যবহার করছিল। হি ওয়াজ ইউজিং হিজ ফোন হোয়াইল ওয়াকিং অন এ রোড, রোডে হাঁটার সময় সে কি করছিল? হ্যাঁ, ফোন ব্যবহার করে। হ্যাঁ। তাহলে সবাই হোয়াইলের ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। হোয়াইল এবং ডিউরিং, আজকে কিন্তু শুধুমাত্র পাস্ট কন্টিনিউয়াস না, আমরা আরো সেন্টেন্স মেকিংও শিখছি, ঠিক আছে? তা ডিউরিং মিটিং, এটা মনে আছে? Yes, sir. মিটিং চলাকালীন সময়, তাই না? আচ্ছা, তারপর একটা শিখলাম আমরা, কি শিখলাম? হোয়াইল ওয়াকিং অন এ রোড, হোয়াইল Watching. হ্যাভিং আ ডিনার, হোয়াইল ওয়াচিং ইউটিউব আর হোয়াইল ওয়াচিং টেলিভিশন, ঠিক আছে? অর্থাৎ নির্দিষ্ট ওই কাজ করার সময়ে কোনো একটা কিছু ব্যবহার যখন করছিল তখন আমরা ইউজ করতে পারি হোয়াইল। While. এখন হোয়াইল দিয়ে আমরা আরো দেখি দুই একজন সেন্টেন্স তৈরি করবেন। যে কোনো অপশন, এনিওয়ান। I was listening music while cooking. Yes, fine, great, thank you. So I was listening music while cooking. রান্না করার সময় আমরা গান শুনছিলাম। ফাইন, দ্যাটস গ্রেট। তারপরে এনিওয়ান, সবাই একটু ট্রাই করি, কারণ এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো যত বেশি ট্রাই করব তত বেশি আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাবে এবং উই ক্যান মেক চমৎকার একটা সেন্টেন্স আমরা তৈরি হয়ে যাবে। উই ক্যান মেক আউটস্ট্যান্ডিং সেন্টেন্স বাই ইউজিং হোয়াইল, তারপরে বাই ইউজিং আরেকটা কি শিখলাম আমরা, ডিউরিং। ওকে, ইয়েস। ঈশাদ আপু, অনেকদিন ধরে কোনো কথাবার্তা পাই না আমরা। ঈশাদ আপু, আচ্ছা। I was watching video while driving. হবে কি Yes, স্যার? it's very dangerous. Yes, Yes. sentence is fine. Thank you. অনেকে কি করে, ড্রাইভিং করার সময়ও কি করে, অনেক সময় কথা বলে। ওই মোবাইলে ভিডিও কথা বলেন। ড্রাইভিং করার সময় কথা বলে। অনেক সময় দেখছি যে অনেকে মোটর বাইক, দে আর ইউজিং এ মোটর বাইক এবং হি স্টিল কানে হেডফোন। টকিং, yes, talking with someone, অথবা সে listening music. Okay, so this is also very dangerous. Okay, fine, thank you. And আরেকজন বলেন, রিয়া খান বলবেন? I was eating banana while riding the bicycle. Yes, fine. I was eating banana while riding the bicycle. Yes, but বানানার যে কলার যে এটা খেতে খুব সাবধান। Anyway, anyone can slip on the road. Okay, so throw it to the dustbin. Okay, and anyone else? Sir, I was enjoying, while I watching. was Yes, fine. Try. I was listening BBC I 6 was minutes. listening music while traveling. Yes, fine. So এটা কিন্তু আমাদের প্রায় আমরা করি, because sometimes we visit Chittagong, Sylhet, হ্যাঁ, perhaps we are going to Chittagong or Cox's Bazar. It's a long journey, so to avoid boringness we can listen music. Okay, sometimes you can listen BBC 6 minutes. I always prefer you, I always insist you, request you, ask you to listen BBC 6 minutes many times. Yes, sir. Okay, for example, I was listening BBC 6 minutes before sleeping, অর্থাৎ ঘুমানোর আগে আমি, অথবা আমি BBC 6 minutes শুনছিলাম কখন, when I was going to my office. Okay, fine. So fine. Sure. I was enjoying the cinema. Yes, I was enjoying the. You Can you please repeat? I mean, I could not understand because the network is fluctuating.
Okay, sir. I was enjoying the scenario during the sunset in the Cox's Hmm, during the during the sunset, during the sunset এটুকু হলে হবে, during the sunset at আচ্ছা Cosbar. Okay, fine, it's okay. So No, স্যার what is আমি the বলবো হ্যাঁ, what sure, is the sure. basic difference between the while and during so? Yes, Sumaya আপু আপনি you can try. my baby was crying when while I attending my online class. Yes, you can connect real life with the lesson. লেসনের সাথে আমরা রিয়েল লাইফকে কানেক্ট করতে পারছি। দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু লার্ন নিউ থিংস। নতুন একটা জিনিস শিখতে গেলে উই নিড টু কানেক্ট উইথ আওয়ার এভরিডে লাইফ, রিয়েল লাইফ। ইফ উই make sentences from our real experience, হ্যাঁ, then it will be memorable. তখন আমাদের কি হবে, we can't forget, we never forget it because we can connect it with our personal life, daily life. Okay, so next, যেটা আমি লিখতে যাচ্ছিলাম, please. I was watching cricket while I am working. Yes, yes. While walking on a road. Yes, yes, that's fine. Thanks everyone for making sentences. And next হচ্ছে আমরা এরপরে ইশরাত আপু আপনি কিন্তু একটা বলেন না, হ্যাঁ, রিয়া খান বলবে, প্লিজ, শিওর। রিয়া খান। I was playing game and enjoying it with my friends and we were having a lot of fun together. মানে ওই প্রথম পার্টটা কি ছিল যে আপনি কি করছিলেন? I was can you repeat it? I was playing games and enjoying it with my friends. Okay, I was playing game and enjoying it with my friends. Okay, fine. It is also a nice example of past continuous. Okay, I was playing games and enjoyed it with my friends. Okay, friends. এখন ইরশাদ জাহান আপু আপনি বলবেন, আপনি কিন্তু কখনোই বলেন না, আপনি বলবেন তারা মাঠে ফুটবল খেলছিল। ইরশাদ জাহান আপু। They are play. মানে খেলছিল, তারা কিন্তু এই মুহূর্তে খেলছে না। ফর এক্সাম্পল, গতকাল খেলছিল, আমি আপনাকে বলে দিলাম গতকাল, তারা গতকাল মাঠে ফুটবল খেলছিল। তাহলে এখানে কারা? তারা they are. দেয়া, হ্যাঁ, তাহলে দে আর হবে না, দে ওয়ার হবে। They were. ইয়েস, হ্যাঁ, এখন বলেন। They were. হ্যাঁ, তাহলে খেলছিল, এটা ভার্বটা কি আনবো আমরা? প্লে। Football. ইয়েস, তাহলে কি বলবো? দে ওয়ার They were play. প্লে না, প্লেইং। আইএনজি একটু আগে আমরা বললাম না, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে। ডুইং, প্লেইং, ওয়াচিং, সুইমিং, ইটিং, ওয়াকিং। তাহলে দে ওয়ার প্লেইং কি খেলছিল? Football. ফুটবল। কোথায়, কখন? গতকাল। এটা কি বলতে হবে? ইয়েস্টারডে। হ্যাঁ, আপনি আবার সেন্টেন্স নতুন আবার প্রথম থেকে বলবেন, হ্যাঁ। They were play football They were yesterday. playing football yesterday. They were playing football yesterday. ঠিক আছে? হ্যাঁ, এভাবে শিখতে হবে। শুধুমাত্র ক্লাসে আমি যেভাবে বলছি সেন্টেন্স গুলো আপনিও সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে, আপনাকেও করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মেক সেন্টেন্সেস। ওকে, সো আশাফুল ভাই আপনি বলেন। জি স্যার, এক সেন্টেন্স বলুন স্যার, আমি কিছু আগে জয়েন হয়েছি স্যার। ওকে ওকে, ফাইন। সো আমি গতকাল গতকাল সন্ধ্যায় বই পড়ছিলাম। এটা স্যার হবে I was reading a book yesterday evening. ইভিনিং, ফাইন, গ্রেট। আই ওয়াজ রিডিং আ বুক ইয়েস্টারডে ইভিনিং, অর্থাৎ গতকাল সন্ধ্যায় আমি বই পড়ছিলাম। ওকে, আচ্ছা। যেমন আমরা একটা ইংলিশ আপনি বলবেন, একজন বলবেন হচ্ছে যে এখনো বলেন নাই, অনেকে আছে বলতে চায় না, বলেন না।
যেমন গতকাল বৃষ্টি হচ্ছিল, যেমন এটাও কিন্তু একটা কি পাস্ট কন্টিনিউয়াস উদাহরণ। গতকাল বৃষ্টি হচ্ছিল, এটা বলবে হচ্ছে আমাদের ইরশাদ জাহান আপু, আপনি বলেন। আচ্ছা, আপনি বলছেন, আপনি একটু আগে বলেছেন। সুজন বিশ্বাস ভাই, আপনি এখন বাসায় আসছেন? আর ইউ অ্যাট হোম নাও? Yes, sir. ওকে, সো গতকাল বৃষ্টি হচ্ছিল। It was raining yesterday. ফাইন, ইট ওয়াজ রেইনিং ইয়েস্টারডে। গতকাল তাহলে বৃষ্টি হচ্ছিল, ফাইন। সো এইভাবে আমরা আমরা কিন্তু এখন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারছি ইজিলি। এখন ইরশাদ আপু, আপনি কি আর একটা সেন্টেন্স করতে পারবেন? জি। আপনি ক্যান ইউ মেক অ্যানাদার সেন্টেন্স? ওকে, ট্রাই ইট। আমি বলছি আপনাকে, যেমন আমি রান্না করছিলাম, আমি গতকাল রান্না করছিলাম, এটা আপনি বলবেন। It was না yesterday. না 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 না, আমি আমি আমিটা তাহলে আই দিয়ে শুরু করতে হবে না? আই, আমি গতকাল রান্না করছিলাম। আমি গতকাল রান্না করছিলাম। রান্না করা ইংলিশটা সব আমরা ভাবটা কি আনবো? কুক, কুক। I cooked yesterday. না, আই ওয়াজ I কুকিং। think. হ্যাঁ, I আমরা was cooking yesterday. হ্যাঁ, আমি আপনাকে আমরা একটু বুঝিয়ে বলি জাস্ট। Okay, so by simple sentence we can make any tense, any sentence, any simple sentence আমরা যদি কোনো কিছু তৈরি করি তাহলে হচ্ছে সহজ। আমরা শুরু করব, should start from the simple easy sentence. I am cooking, I was cooking. He is reading, he was reading. ঠিক আছে? He is playing, he was playing. They are swimming, they were swimming. ঠিক আছে? This is the way we should practice. Okay? ঠিক এভাবেই আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। ক্লিয়ার? এখানে কিন্তু এই যে এখানে দেওয়া আছে, যেমন আমরা আবার একটু দেখি এই টেবিলটা। if you follow the table and if you make sentence by this table, it will be very easy. যেমন I was doing, I am doing, I was doing, I was doing, he was doing, she was doing. Okay? It was playing, সে এটা খেলছিল। We were swimming, you were swimming, they were swimming. ঠিক আছে? তারা খেলছিল। আর এই একই সেন্টেন্স আমরা নেগেটিভ করব। I was not doing, he was not watching, she was not swimming, we were not living, you were not watching, they were not playing, each watching, doing anything. একটা ভার্ব দিয়ে আমরা শুধু পার্সনটা চেঞ্জ করবো, সাবজেক্টটা অর্থাৎ পার্সনটা, ব্যক্তিটা চেঞ্জ করে দিলে আমরা নতুন নতুন সেন্টেন্স তৈরি পাবো। ঠিক আছে? and this is the way you should practice at home. আমরা প্র্যাকটিসটা যদি এভাবে করি তাহলে চট করে একটা সেন্টেন্স আমরা তৈরি করতে পারবো। ক্লিয়ার? স্যার আমরা যদি একটু বড় করে যদি একটা সেন্টেন্স করি, মানে এটা হয় কিনা স্যার, আমি জাস্ট আপনাকে বলতে চাই। When I was cooking some food last day, they are playing football in the field. স্যার এটা কি হয়, মানে বাক্যটা কি হয় স্যার? হ্যাঁ, I was cooking a food and at the same time they were playing. মানে না স্যার, আমি বলেছিলাম এভাবে যে when I was cooking some food at last day, they were playing football in the field. হ্যাঁ, শিওর, অবশ্যই হবে না। এবং এখানে আপনি at the same time এই কানেক্টর শব্দটা ইউজ করা, মানে একই সময়ে এই ঘটনাটা ঘটেছে না। হ্যাঁ, অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে, কারণ ঘটনাটা কিন্তু আপনি যখন রান্না করছিলেন তখনই তারা খেলছিল। সো ঘটনাটাতে তো এই একই সময় ঘটনা ঘটেছিল, তাই না? আর যদি ঘটনা ভিন্ন সময় হয় তাহলে তো আপনাকে সময় উল্লেখ করতে হবে। আমি সেজন্য স্যার হোয়েনটা কি সামনে নিয়ে আসতে পারি, যে when I was cooking some foods. when I was cooking some food, they were playing football, এটাও দিতে পারেন, সমস্যা নেই। আর আপনি যদি আরো নির্দিষ্ট করে বলতে চান তাহলে at the same time, ঠিক ওই সময় তারা খেলছিল। ঠিক আছে? এটাও বলতে পারেন। বাট আমরা কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আমরা সময়টা নির্দিষ্ট করে দিতে হয় সাধারণত, যেমন ইন দ্য ইভিনিং, বাট সময় নির্দিষ্ট না করলে হয়। বাট আমরা যদি বুঝাই যে আমরা খাচ্ছিলাম, করছিলাম, যাচ্ছিলাম, উই ওয়ার ট্রাভেলিং। হ্যাঁ, উই ওয়ার ট্রাভেলিং মানে আমরা ট্রাভেল করছিলাম। উই ওয়ার ভিজিটিং হিস্টোরিক্যাল প্লেস, আমরা একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস ভিজিট করছিলাম। ক্লিয়ার? ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে। এখন আমরা এই যে টেবিলটা দেখছি, আপনাদের কাজ হবে, ইউর টাস্ক ইজ টু জাস্ট change the person and verb and practice a lot. আমরা পার্সন অর্থাৎ সাবজেক্টটা চেঞ্জ করব, ভার্বটা চেঞ্জ করব এবং আমরা সেন্টেন্স তৈরি করব। ঠিক আছে? প্রথমে সিম্পল এন্ড ইজি সেন্টেন্স, তারপর দেখো আমরা বড় সেন্টেন্স যেটা
Rahul Paul bhai uni sentence তৈরি করলেন, yes we can make a long sentence, but we should start from easy and simple sentence, then we can make a bigger and longer sentence. Clear? এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা এটাও বলতে পারি যে 2001 সালে আমি ফর এক্সাম্পল সিলেটে ছিলাম, সিলেটে বাস করছিলাম, এটা আমরা সব বলি না আমরা, অথবা 2015 সালে বা 2020 সালে আমি সিলেটে বাস করছিলাম। তো এটা কি, এটাও কিন্তু আমরা একইভাবে সেন্টেন্সটা বলবো যে ইন 2020 আই ওয়াজ লিভিং ইন সিলেট। ঠিক আছে, এখন সবসময় আমরা সালের আগে, ইয়ার বিফোর দ্য ইয়ার উই মাস্ট ইউজ ইন। সো আমরা এভাবে বলবো ইন 2020 or 2015 উই ওয়ার লিভিং ইন সিলেট, আমরা সিলেটে বাস করছিলাম। ঠিক আছে, যেমন আমরা এখন যদি বলি যে আমি আজকে আমি একটি শার্ট পরে আছি, বাট গতকাল আমি টি শার্ট পরেছিলাম, এটা কি হবে? এটা রাহুল পাল যেহেতু বলেছেন, আপনাকে বলি ফর মেকিং লং সেন্টেন্স, যে আজকে আমি শার্ট পরে আছি, বাট গতকাল আমি একটা টি শার্ট পরেছিলাম। মানে টুডে আপনি আপনার কথা বলেন, অথবা আপনি পার্সন চেঞ্জ করতে পারেন, সে, এটাও বলতে পারেন আজকে সে একটা শার্ট পরে আছে, বাট গতকাল সে একটা টি শার্ট পরেছিল। এখানে ভাবটা হচ্ছে ওয়্যার, WAEAR, ওয়্যার। আজকে মানে টুডে, এভাবে শুরু, টুডে সে এখন একটা কি পরে আছে, শার্ট পরে আছে, সে আমরা বলতে পারি হি, এটা এখন প্রেজেন্ট সিম্পল, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে, হি ইজ wearing a shirt, but yesterday he was wearing a t-shirt, clear? ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন? আমরা আপনাকে লং সেন্টেন্সটা আমরা একটা উদাহরণ দিলাম যে আজকে সে একটা টি শার্ট, সরি শার্ট পরে আছে, টুডে হি ইজ ওয়ারিং আ টি শার্ট, বাট ইয়েস্টারডে হি ওয়াজ ওয়ারিং আ টি শার্ট। ক্লিয়ার? ওকে, সো আমরা একই সেন্টেন্সে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এবং পাস্ট কন্টিনিউয়াস দেখলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপরে আমরা আরো কিছু স্যাম্পল সেন্টেন্স এবং কিছু প্র্যাকটিস করব। যেমন আমরা okay, so can you see the screen now? Screen দেখা যাচ্ছে? No, sir. Okay, I think it is visible now. Okay, so Sarah did a lot of things yesterday morning. অর্থাৎ সারা নামে মেয়েটা, সে গতকাল সকালে অনেক কাজ করেছে। Sarah did a lot of things yesterday morning. গতকাল সকালে সে অনেক কাজ করেছে। Look at the pictures and complete the sentences. তার মানে ছবি দেখে দেখে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করবো। ঠিক আছে, সো ইন ফার্স্ট পিকচার সময়টা শুরু হয়েছে 7:10 থেকে 7:25। সবাই কি দেখতে পাচ্ছি? ক্যান ইউ সি? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So first one is done for your better understanding. প্রথমটা করা আছে, যেমন at 8:45, তার মানে কি 8:45টা কোন ছবিতে আমরা পাচ্ছি? একদম ডান পাশে উপরের দিকে, টপ লেফট, টপ রাইট। Washing car. Yes, she was washing her car. সে তার কারটা কি করছিল? ওয়াশ করছিল, তাই না? ওকে, she was washing her car. ওকে, এখন সুমাইয়া আপু, আপনি এটা নাম্বার 2, you will make the sentence. নাম্বার 2, 10:45, অর্থাৎ 10:45 সে কি করছিল? 10:45 আমরা কোন ছবিটা, আমরা ছবিটা আগে দেখবো। 10:45, জি, আমি ট্রাই করছি। At 10:45, she was playing badminton. 10:45, yes, she এটা she হবে, she was playing badminton. Fine, thank you. Number 3, হ্যাঁ 3টা আমরা বলতে পারি at 8 o'clock, ডান না? 10:45 আমরা কি 10:40 পড়ছিলাম? ইয়েস। এখন নাম্বার 3 8 o'clock, 8টার সময় সে কি করছিল? এটা বলবে হচ্ছে আমাদের
হাফিজুর রশিদ আপু বলেন। হাফিজুর রশিদ আপু আপনি বলেন। At 8 o'clock, আমরা 8 o'clock এর ছবিটা, if you locate the picture, it is top middle, মানে উপরে মাঝামাঝিতে যে ছবিটা আছে, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? How can I make the sentence? At 8 o'clock, what did she do? সে কিন্তু একটা কিছু, মানে উপরের দিকে মাঝখানে ছবিটা আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? ছবিতে দেখা যাচ্ছে? স্যার খুব আমি দেখার ট্রাই করছি। আচ্ছা, আপনি জুম করতে পারেন, আপনার ইয়ে তো জুম করতে পারেন, আপনার you can zoom out from your screen also. Okay, so at 8 o'clock আমরা কিন্তু স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি না, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। কিভাবে যে কি হয়ে গেল আমি আচ্ছা করতে ঠিক পারছি আছে, আপনি দেখেন স্ক্রিনটা তো আপনার এখন কোনো স্ক্রিনে কোনো কিছু আসছে না। আসছে স্যার, কিন্তু খুবই ছোট। জুম করে নিন। ইউ ক্যান জুম আউট, মানে আপনি একটু বড় করে টেনে একটু বড় করে দেন। সবার কাছে কি এরকম লাগতেছে? ইজ ইট সেম টু এভরিওয়ান? নো না স্যার। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা আমার ঠিকই ছিল, কি টিপে দিলাম, চাপ দিয়ে হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ইটস ওকে, তো উই ক্যান গো টু দেখতে অ্যানাদার পাচ্ছি ওয়ান। না। ইটস ওকে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। সো এরপর হচ্ছে আমাদের মরিয়ম আক্তার, মরিয়ম আপু আপনি বলেন এটা at 8 o'clock। At 8 o'clock she is reading a newspaper. এটা তো বড় ভুল হয়ে গেল, সে কিন্তু আমরা বলছি যে ইয়েস্টারডে মর্নিং, গতকাল সকালে কিন্তু। Oh, she was sorry. হ্যাঁ, তাহলে কি বলতে হবে? মেক দ্য সেন্টেন্স ফ্রম দ্য বিগিনিং। At 8 o'clock she was reading a newspaper. Yes, at 8 o'clock she was Yesterday. reading newspaper. Fine. এরপর হচ্ছে নাম্বার 4, এটা করবে হচ্ছে রিয়া খান করবে। রিয়া খান will make the sentence number 4 at 12 p.m. He was cooking. Yes, at এবার প্রথম থেকে বলবো আমরা, start the sentence from the beginning. At 12 p.m. At 12:10. At 12:10. At 12:10. At 12:10 she was cooking. Cooking, yes. At 12:10 she was cooking. আচ্ছা, নাম্বার 5 at 7:15, এটা বলবে হচ্ছে আসাদুজ্জামান। স্যার এখন দেখতে পাচ্ছি স্যার। হাফিজুর রশিদ আপনি দেখতে পাচ্ছেন? ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন ক্লিয়ারলি? ওকে ফাইন। সো আপনি করবেন হচ্ছে 12:10। 12:10 কে আমরা শেষ করেছি, ইজ ইট 12:10? আপনি করবেন নাম্বার 5 at 7:15. 7:15. 7:15 হ্যাঁ, 7 কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম প্রথম ছবিটাই 7:10 থেকে 7:25, প্রথম ছবিটা। দেখতে পাচ্ছি। I think he was taking tea or coffee. হ্যাঁ, yes, he was, Or এটা তারা taking ব্রেকফাস্ট breakfast. বিষয়টা বলতে পারি না আমরা? Making breakfast. হ্যাঁ, নাম্বার at He was 7:15. making bread. Breakfast. He was eating it. হ্যাঁ, তারা কি করছিল আসলে? টেকিং ব্রেক, জাস্ট হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট, এটাও বলতে পারি। তাহলে Yes, sir. she was having breakfast. Breakfast. She was having breakfast. Okay. And at She was having 9:30, at 9:30 তে কি করছিল সেটা হচ্ছে আমাদের ইয়ে বলেন, রিপারানি দাস আপু। cleaning. না, এটা হচ্ছে ইয়ে বলুন, রিপারানি আপু বলেন। Okay. At 9:30, 9:30 তে সে কি করছিল? 9:30 9:30 অর্থাৎ 9:30টার সময় সে কি করছিল? আচ্ছা স্যার আমি বলবো। আচ্ছা বলেন। She was cooking her kitchen. এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পাচ্ছি সে কিছু কিচেন ক্লিন করছিল, তাই না? Cleaning her kitchen. ক্লিনিং, হ্যাঁ, তাহলে আমরা বলতে পারি at Cleaning the 9:30. cleaning our wife. 9:30 she was Start the sentence cleaning. from at 9:30, এভাবে বলেন, at At 9:30. 9:30 she এটা was cleaning her kitchen. আচ্ছা, এটা সুজন বিষয় ভাইকে বলছিলাম করার জন্য। আচ্ছা, যাই হোক, সুজন ভাই আপনি বলেন।
at 9:30 At 9:30, she was cleaning her kitchen. yes, তার কিচেনটা সে ক্লিন করছিল। ওকে, আফটার হ্যাভিং ডিনার, অর্থাৎ ডিনারের পরে, তাই না? সম্ভবত ডিনারের পরে আমরা যেটা করি, what we actually do, we clean our kitchen, তাই না? স্পেশালি Yes, sir. ছেলেরা করে না, এটা মেয়েরাই তো বেশি করে মনে হয়, নাকি? একে আমাদের ছেলেরা একটু হেল্প করে, সামটাইমস উই শুড হেল্প টু আওয়ার, উই শুড হেল্প আওয়ার কি female member of our family, isn't it? Okay. Yes. Sometimes we should help them. Okay. Not all the time, but sometimes we can help them. Anyway, এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরেকটা এক্সারসাইজ। স্যার এখানে একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। স্যার ওই যে আগের পেজটা স্যার, আগের ছবিটা, হ্যাঁ ছবিটা থেকে এখানে স্যার ওই যে একটা টাইমিং এর যে সেটা দেওয়া আছে যে এতটা থেকে এতটা, যেমন ধরেন 7টা 7:10 to 7:25। না, এখানে কি, এখানে হচ্ছে টাইমটা এরকম যদি বলতে হয় যে সে এই মধ্যে, ও আচ্ছা, তাহলে স্যার কিভাবে বলবো? তখন আমরা বলবো from 12 to 12:45। হ্যাঁ, from for example from 9:20 to 10 p.m. from 9:20 to 10 p.m. Okay, এভাবে বলতে হবে she was cleaning her kitchen, তার কিচেনটা, হ্যাঁ, from 9:20 to 10 p.m. ঠিক আছে, যেটা এর আগের লাস্ট যেটা ছিল at 9:30। যদি আমরা নির্দিষ্ট করে সময়টা বলি যে at 9:30, ঠিক 9টা 9:30 সময় সে কি করছিল, কোশ্চেন তো এটাই। আর যদি এটা হয় যে 9:20 থেকে 10টা, from 9:20 to 10 p.m. ওকে, এভাবে বললে হবে। ওকে, so we can move to the next exercise, that is complete the questions, use was অথবা were plus ing। ওকে, তাহলে আমরা now we have to make question sentence। ওকে, যেমন you live in 1999, অর্থাৎ ডান পাশের বক্সে we can see the answers, এবং প্রথমটা কি দেখাচ্ছে, 1999 সালে তুমি কোথায় বাস করছিলে, তাই না? So we can say, we can make the question sentence, where were you living in 1999? The answer is in London, অর্থাৎ 1999 সালে তুমি কোথায় বাস করছিলে। Okay, so for example number 2, that is you do, মানে তুমি কি করছিলে at 2 o'clock, অর্থাৎ 2টার সময় তুমি কি করছিলে। So if you make the sentence, answer is already there. So আমাদের জলিল ভাই, আপনি can you try? Yes, sir. What were you doing at 2 o'clock? What were you doing? হ্যাঁ, what were you doing, তুমি কি করছিলে, what were you doing at 2 o'clock, অর্থাৎ হ্যাঁ 2টার সময় তুমি কি করছিলে, what were you doing at 2 o'clock? Answer is I was asleep. আচ্ছা, আমি ঘুমিয়েছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে নাম্বার 3, এটা নাম্বার 3 হচ্ছে রেইনিং। আচ্ছা, এটা আমাদের কে করবেন, এটা হিলোল ভাই, আপনি ট্রাই করবেন, ক্যান ইউ ট্রাই? নাম্বার 3 হচ্ছে রেইনিং, মানে বলা হচ্ছে যখন when you got up, যখন তুমি ঘুম থেকে উঠেছিলে তখন কি বৃষ্টি হচ্ছিল? It was raining when you got up. হ্যাঁ, এখানে আমাদের যেহেতু আমাদের পাস্ট টেন্সে বলা হচ্ছে যে, অর্থাৎ আমাদের পাস্ট কন্টিনিউয়াসে আমাদের কোশ্চেন করতে হবে, ঠিক আছে না? আচ্ছা, তাহলে আমাদের কিভাবে বলতে পারে যে ওয়াজ ইট, মানে এই ইটটা নিয়ে আসতে হবে, এটা যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছিল, বা ইট ওয়াজ রেইনিং, ওয়াজ ইট রেইনিং? ইট ওয়াজ, হ্যাঁ, তাহলে ওয়াজ ইট রেইনিং? Was it raining when you got up? No, it was sunny. Yes, was it raining when you got up? তুমি যখন ঘুম থেকে উঠেছিলে তখন কি বৃষ্টি হচ্ছিল? So same thing today, actually it was raining today morning. আজকে সকালের কথা যদি বলি, if I say it was raining actually when I got up at 6:30, yes, 6:45, 6:30 to 6:45 when I got up, it was raining heavily. It was raining cats and dogs, and there was thunder shower, তাই না? So আজকে সকালে এটা বৃষ্টি হচ্ছিল না, এটা lightning and thunder shower. Lightning and thunder shower means
বজ্র সহ বৃষ্টি, তাই না? লাইটনিং মানে কি? বজ্রপাত হওয়া, লাইটনিং। সো লাইটনিং অ্যান্ড থান্ডার শাওয়ার হচ্ছে বজ্র সহ বৃষ্টি, বজ্র বৃষ্টি, তাই না? থান্ডার শাওয়ার। So it is very dangerous because in our country many people die with a strike of lightning. Lightning এর আঘাতে অনেকে কিন্তু মারা যায়, তাই না? In every year. বজ্রপাত যেটা থান্ডার না স্যার? থান্ডারস্টর্ম। থান্ডার শাওয়ার হচ্ছে থান্ডার হচ্ছে বজ্র, আর বজ্র বিদ্যুৎ হচ্ছে থান্ডার শাওয়ার। এটাকে একসাথে যদি বলেন বজ্র বিদ্যুৎ, বজ্র সহ বিদ্যুৎ মানে বৃষ্টিপাত, হ্যাঁ, বজ্র বৃষ্টি, থান্ডার স্টর্ম, থান্ডার শাওয়ার দুটি হয়। যদি হয় সেটা স্টর্মের মতো হয় তাহলে হবে সেটা থান্ডার স্টর্ম, আর যদি শাওয়ার মানে বৃষ্টি আবার মাঝে মাঝে বজ্রপাত হচ্ছে তাহলে থান্ডার কি বলছেন, সরি আমি মিস করে গেছি। একটা হচ্ছে থান্ডার স্টর্ম মানে বজ্রপাত, যেটা বজ্রপাত, এটা হচ্ছে যখন ঝড় সহ যেটা হয়, ঝড়ের সাথে যখন লাইটনিং হয়, এটাকে বলা হচ্ছে থান্ডার স্টর্ম। ঠিক আছে, স্টর্ম। ওকে, সো অনলি লাইটনিং লাইটনিং হচ্ছে শুধু বজ্রপাত, শুধু অনেক সময় কোনো নাই, বৃষ্টি নাই, কিন্তু প্রচুর মানে বজ্রপাত হয়, এটাও কিন্তু ইট হ্যাপেন্স সামটাইমস, তাই না? অনেক সময় দেখবেন না যে হয়তোবা বিফোর দ্য রেইনফল, হ্যাঁ, তখন সামটাইমস ইট ইস লাইটনিং, মানে প্রচুর বিদ্যুৎ চমকানো লাইটনিং বলে আর কি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো উই ক্যান গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? ইয়েস, সু ড্রাইভ করছিল সো ফাস্ট। সে কি, সু নামে মেয়েটা, সে খুব তাড়াতাড়ি খুব ফাস্ট ড্রাইভ করছিল? আচ্ছা, রাহুল নামে একজন নায়ক ছিল না? রাহুল নামে, দেয়ার ইজ এ হিরো রাহুল Can you রাহুল রায় নাকি? ইজ ইট রাহুল রায়? রাহুল in 1992 or 1980 নামে একটা ছবি ছিল সম্ভবত। এনিওয়ে, রাহুল আশিকি 2 যখন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাট মেইন ছবিটা হচ্ছে আশিকি। সো আশিকি 2 is the sequel that is the second part of a main movie আশিকি। সো আশিকি was রাহুল রায়। তো রাহুল রায় হচ্ছে রাহুল রায়ের যে হেয়ার কাটটা ছিল, the haircut he followed, it is popularly known as Rahul cut. Anyway, so it is a long time ago, 90 দশকের ব্যাপার আর কি। Anyway, so Rahul Rai ছিল the hero is the Rahul Rai. So far I can remember, it is Rahul Rai. Anyway, so you can make this a question. There is Sue, সে কি খুব ফাস্ট ড্রাইভ করছিল? She was না, আমরা driving so fast because she was late. না, সু হচ্ছে মানে আমরা তার হয়ে আসবে মনে হয় এখানে। হ্যাঁ, আমরা কোশ্চেনটা করবো যে মনে আছে না আমরা যেটা শিখলাম in third table, we should start the questions by was or where. যদি কোনো what, when, how এগুলো থাকে তাহলে সেটা তার আগে আসবে। যেমন what were you doing at that time, তুমি ওই সময় কি করছিলে? কেন এখানে কোশ্চেনটা আসতে পারে, এখানে বলছে যে আমরা কোশ্চেনটা উত্তরটাকে দেখবো, we should look at the answer first, because she was late, কারণ সে দেরি করে ফেলেছিল। সো কোশ্চেনটা করতে হবে why দিয়ে, yes, কেন ফাস্ট ড্রাইভ করছিল, তাই না? সো we can make the sentence, তাহলে we can start the sentence by why, yes. So why she was driving so fast? Yes, fine, that's great. Why Sue was, অথবা Sue এখানে আমরা pronoun ইউজ করতে পারি, সমস্যা নেই। So why was Sue driving so fast? কেন Sue এত জোরে ড্রাইভ করছিল? Because she was late, কারণ সে দেরি করে ফেলেছিল। আচ্ছা, নেক্সটটা কে করবেন? নেক্সটটা এনিওয়ান, এখন যারা করেননি যে কোনো একজন করতে পারেন। লাস্ট ওয়ান, লাস্টেরটা হচ্ছে টিম ওয়্যার হচ্ছে আমরা পড়া, স্যুট পরেছিল ইয়েস্টারডে, ফাইন। তাহলে আমরা কোশ্চেনটা করতে পারি যে টিম wearing a suit yesterday? না, আমরা ওয়াজ বা ওয়্যারকে সামনে নিয়ে আসবো। সুতরাং টিম যেহেতু একজনের কথা বলা হচ্ছে, তখন ওয়াজ দিয়ে কোশ্চেনটা করতে হবে। তাহলে জি, was team
wearing a suit yesterday? Fine. Was No, a t-shirt and jeans. yes. So আমাদের কোশ্চেন ছিল যে টিম কি গতকাল একটা স্যুট পরেছিল? Was Tim wearing a suit yesterday? No, a t-shirt and jeans. না, একটা টি-শার্ট এবং জিন্স পরেছিল। ঠিক আছে? Was Tim wearing a suit yesterday? No, a t-shirt and jeans. Okay? Okay. So by this exercise, we have made many sentences in past simple, past continuous, and also past continuous negative and past continuous questions. Okay, so I'm giving you some tasks. I'm giving you some exercises right now. Just after the class, I will give you some exercises to practice at your home. আমি কিছু এখনো দিয়ে দিচ্ছি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, so that you can make sentences in past continuous. Okay, কিছু গ্যাপ থাকবে, so you have to fill the gap. Okay. আচ্ছা স্যার। Okay, fine. So that's all from our side today. আজকে এ পর্যন্ত থাকবে। আমি আপনাদের যেগুলো করে দিচ্ছি সেগুলো আপনারা ক্লাসে করবেন, ঠিক আছে? সরি, বাসায় করবেন আর কি প্র্যাকটিস গুলো। এবং আমি আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে আপনারা কি BBC 6 মিনিটস এটা শুনেন? শুনি স্যার।